हाँ जी राजे, अज आप स्टार्ट करांगे नैक्सट चैप्टर। ठीक है, इहदा नाम हैगा कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर इहदे विच राजे दो तीन मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक कंज्यूमर बिहेवियर की हुंदा, ठीक है, टाइप ऑफ कंज्यूमर कर सकते हैं, प्लस कंज्यूमर बिहेवियर दा सिग्नीफिकेंस। ठीक है, किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां डिटरमाइन करदियां ने कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, तो लास्ट दे विच आ जाऊगा स्टैप्स इन बाइंग प्रोसैस या कंज्यूमर बाइंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसैस। ठीक है, सो आप स्टार्ट करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर तो कंज्यूमर बिहेवियर की हुंदा है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर राजे जिवें तुहानूं नाम तो ही पता लग रहा है, एक प्रोसैस है जिहदे विच इंडिविजुअल या कंपनी ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किहड़ी चीज़ लैनी है, कदों लैनी है, कित्थों लैनी है। ठीक है, यानी तुसी इंग्लिश विच जिवें आपां प्लान करदे हुंदे सी ना, बिजनेसिस विच जिवें प्लान करदे हुंदे सी वट टू प्लान, वैन टू प्लान, हाउ टू प्लान, है ना, सेम वे नाल कंज्यूमर बिहेवियर है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर भी की एक तरह की प्लानिंग ही है। इनू की लिख सकते आपां द प्रोसैस in which individual decide what, when, where, how and from whom to purchase and from whom to purchase goods and services। ठीक है, उन्होंने आपां की कहने कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, एक तरह का बिहेवियर समझते हो ना, किसी का सुभाव, है ना। कंज्यूमर बिहेवियर का की हो गया कि परचेज करन दा सुभाव। ठीक है, वो चीज़ की आ गई अपनी कंज्यूमर बिहेवियर। सिंपल प्लानिंग वांगू ही है कि व्हाट टू प्लान, वैन टू प्लान, हाउ टू प्लान। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर की आ जाएगा व्हाट टू परचेज, वैन टू परचेज, वेयर टू परचेज, हाउ मच टू परचेज। ठीक है, फ्रॉम होम टू परचेज। ठीक है, व्हाट टू परचेज विच की आ जाएगा कि किहड़ी प्रोडक्ट लैना है, किहड़ा सर्विस। वैन च आ जाएगा कि कदों लैना है, वेयर च आ जाएगा कित्थों लैना है, हाउ च आ जाएगा कैश ते लैना है कि क्रैडिट ते लैना है, होम तो आ जाएगा किहड़े सप्लायर तो लैना है। ठीक है, ये की आ बन जाता अपना कंज्यूमर बिहेवियर। नैक्सट देखो राजे, इहदे विच आपां पढ़दे हां टाइप्स ऑफ कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। ठीक है, मेजरली जिहड़े कंज्यूमर्स हुंदे राजे उन्हां नूं ना दो पार्ट्स च डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक होंगे हैं टू टाइप्स के होंगे हैं मेजरली टू टाइप्स के। ठीक है, फस्ट होंगे हैं राजे फाइनल और एंड यूजर्स। ठीक है, सेकंड होंगे हैं इंटरमीडिएट और बिजनेस यूजर्स। ठीक है, फाइनल यूज़र और एंड यूज़र्स, इंटरमीडिएट और बिजनेस यूज़र्स। ठीक है, फाइनल यूज़र्स किहड़े हुंदे ने राजे, जिन्हां ने प्रोडक्ट या सर्विस अपने पर्सनल यूज़ लई खरीदनी है। ठीक है, वो किहड़े यूज़र हुंदे ने, फाइनल और एंड यूज़र। ठीक है, या तो अपने पर्सनल परपस लई या फिर की है फैमिली के परपस लई। ठीक है, जिवें आपां परिवार दे खाण लई राशन खरीदते हैं, है ना, तो वह भी की है एक तरह का कंजम्पशन है। ठीक है, कादी किहड़े वाली फाइनल वाली। ठीक है, या तो अपने लिए अपने परिवार लिए। ठीक है, इंटरमीडिएट या बिजनेस यूज़र किहड़े हो जाएंगे राजे, जिहड़े खरीदते तो फाइनल प्रोडक्ट एंड सर्विस ही है। ठीक है, मार्केट चों, पर अपने पर्सनल परपस लिए नहीं खरीदते, वो कादे लिए खरीदते हैं, अगे उन्होंने रीसेल करन लई या फिर उन्होंने एज अ रॉ मटीरियल यूज़ करके अगे कोई होर प्रोडक्ट बना के बेचते हैं।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ਰਸ। ठीक है, समझ लगी? ठीक है, जिमें सपोज मैं अपने यूज़ ਲਈ बुक खरीदी है, ठीक है, हुण मैं बुक पढ़ रही हाँ, ठीक है, मैं कौन हाँ, फाइनल यूज़र। सपोज मैं एक ड्राइंग शीट्स खरीदियां ने, ठीक है, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰੂੰਗੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਫਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। समझ गए? नेक्स्ट देखो राजे, एक होंदा बाइंग मोटिव, बाइंग मोटिव्स, ठीक है। बाइंग मोटिव विच होंदा है कि कंज्यूमर दा कोई परचेज करन पिछे मोटिव की है, मंतव की है, ठीक है। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੋਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਮੋਟਿਵ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੋਟਿਵ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੋਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 70% ਔਫ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲਾਂ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਲੋ ਕੋਸਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, 70% ਔਫ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੋਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਮੋਟਿਵ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਮੋਟਿਵ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਇੰਗ ਮੋਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਮੋਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਲ ਵੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਮੋਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇੰਗ ਮੋਟਿਵਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਰੈਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ significance of consumer behavior, significance या importance of consumer behavior, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ,
ठीक है। सो ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਫਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ डिटरमाइन द नीड्स ऑफ कस्टमर। ठीक है, डिटरमाइन द नीड्स ऑफ कस्टमर कि कस्टमर ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਂਟਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਡਸ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ 'ਚ ਵਾਂਟਸ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦੇਗਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन पॉलिसीज़। डिटरमाइन प्रोडक्शन पॉलिसीज़ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸੈਲਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਏਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਈ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚੋਂ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਵੈਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ।
बट जे आपां इधर आइए इंटीरियर वाल जिवें संगरूर बरनाला, ठीक है, इत्थे सपोज वैज ज़्यादा विकदा, सपोज करन नूं कह रही हैं, इदां कुछ है नहीं फिक्स, ठीक है। तां जिहड़ा फूड सैक्टर वाले होणगे, रैसटोरेंट्स वाले होणगे, ओह की है मार्केट नूं उस हिसाब नाल डिवाइड कर देणगे कि ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਵਿਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵੈਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ठीक है। फिर जेड़े सैगमेंट च जेड़ी चीज़ विकदी है उत्थे उस चीज़ की सप्लाई देना, ठीक है। नैक्सट देखो राजे ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग डिसीजन। ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग डिसीजन। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਸਟਮਰ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਯੂਥ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਸਟਾ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੈ, ਲੈਂਸ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਥਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਰਾਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਡਸ ਟੋਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੁਏਅਰ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਕਟੈਂਗਲ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਪਿਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲਫੋਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਟੈਸਟ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ 3 to 4 ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ
टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विच की है राजे कि हुण जिवें कस्टमर सपोज करो 100 कस्टमर्स ने, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਸਟਮਰ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਉਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੂ ਗੇਨ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ठीक है। नैक्सट आपां करदे आ राजे डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, या फिर इनू कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। मेजरली राजे दे विच 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। पहला फैक्टर हैगा इकनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, इकनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। दूजा फैक्टर है विच साइकोलॉजिकल, ते थर्ड फैक्टर हैगा राजे दे विच सोशोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। इन्हां दे राजे तिन्नां दे विच ना अंदर अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। जिवें आपां ओहदे च कीता सी ना इंडियन मार्केटिंग इन्वायरमेंट विच, है ना, भी अलग अलग कंपोनेंट सी, उन्हां दे अंदर सब पार्ट्स सीगे। सेम वे नाल राजे ਜਿਹੜਾ फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर है ਇਹਦੇ भी 3 मेन डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। अगे ਉਹਨਾਂ ਦੇ डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। जिवें आपां फस्ट च पढ़ते हाँ इकनॉमिक डिटर्मिनेंट वाले च, ठीक है। मैनू लिख देनी आ एज अ ED, ठीक है, इकनॉमिक डिटर्मिनेंट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ राजे पहला आ जाता पर्सनल इनकम, ठीक है, कि परसन का ਜਿਹੜਾ बिहेवियर है वो किहदे बेस ते डिसाइड होएगा कि ਉਹਦੀ अपनी पर्सनल इनकम किहो जी है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ परचेजिंग पावर ਦਾ, कि ਉਹਦੀ परचेजिंग पावर ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ठीक है। ਹੁਣ सपोज करो जे ਕਿਸੇ ਦੀ इनकम 1000 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ लैक्स 'ਚ इन्वेस्ट ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ठीक है, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ठीक है, नहीं सोच सकता, क्योंकि ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ परचेजिंग पावर ही नहीं है, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ इनकम ही नहीं है, ठीक है। सो ਜਿਹੜਾ कंज्यूमर बिहेवियर है वो इकनॉमिक डिटर्मिनेंट सब तो पहला किहदे ते डिपेंड करता है कि किसी इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, ठीक है, ਉਹਦਾ कमाई का साधन की है, कितनी ਉਹਦੇ कोल कमाई आती है, ठीक है। दैन नैक्सट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ जाता राजे फैमिली इनकम, कि ਉਹਦੀ फैमिली की इनकम किहो जी है, ठीक है। एक तो होगी पर्सनल इनकम, इंडिविजुअल की अपनी इनकम, दूजा की होगी फैमिली इनकम, ठीक है, कि फैमिली की ओवरऑल इनकम किहो जी है, ठीक है। जिवें फैमिली में 3 जाने कमाने वाले हैं, सपोज जे किसी एक जाने की इनकम वध गई, पर्सनल इनकम वध गई, तो दूजे जाने की पर्सनल इनकम घट गई, तो फैमिली इनकम तो इन टोटल उत्थे ही खड़ी है ना, ठीक है। सो फैमिली इनकम भी डिपेंड करती है किसी दे बाइंग बिहेवियर च, ठीक है। इहदे च मेन चीज़ की तुसी कंसीडर कर सकते हो कि फैमिली का साइज़ किहो जिहा, ठीक है। हुण सपोज किसी एक फैमिली च 10 जाने ने तो उत्थे कमाउण वाला 1 ही जाना है, बाकी 9 जाने खाण वाले ही हैं,
तो ठीक है उन्होंने की होएगा हुण घट प्राइज़ वाली चीज़ां अफोर्ड कर सकणगे है ना, क्योंकि कमाई का साधन सिर्फ एक जाने का, ठीक है, बट जिहड़े फैमिली का साइज़ की है वो वड्डा है, ठीक है। सपोज हुण किसी दी फैमिली 'च 4 जाने हैं तो चारे जाने कमाते हैं, ठीक है, उत्थे की आ थोड़ा जिहा लग्जरी या थोड़ियां जिहा प्रोडक्ट सर्विसिज ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उत्थे की है सारे जाने कमान वाले हैं, ठीक है। फैमिली की टोटल इनकम जिहड़ी है वो ज़्यादा है, ठीक है। नैक्सट पॉइंट ये देखो राजे, कंज्यूमर इनकम एक्सपैक्टेशन। कंज्यूमर इनकम एक्सपैक्टेशन, ठीक है, कि कंज्यूमर नूं की उम्मीद है कि फ्यूचर में उहदी इनकम घटेगी कि वधेगी, ठीक है। जे तुहानूं ऐ लगदा कि फ्यूचर में मेरी इनकम वधेगी, ठीक है, फिर वो की है ये सोचेगा भी हाँ जो मेरी इनकम वधेगी उदों मैं आ चीज़ खरीदूँगा, फिर मैं आ चीज़ खरीदूँगा, है ना। तुसीं भी सोचते होवोगे ना कि जो मैं कमान लग गया या मैं कमान लग गई उदों मैं ये वाली कार खरीदूँगी, एवें दा फोन खरीदूँगी, मैं अपने रूम में आ चीज़ रखूँगी, है ना। सो वो की हुंदी अपनी फ्यूचर एक्सपैक्टेशन होंदी है कि फ्यूचर में जो अपना इनकम सोर्स बनूगा तो उदों आपां की चीज़ खरीदांगे, ठीक है। सेम वे नाल जे आपां नूं ऐ लगे कि फ्यूचर में अपनी इनकम घट जूगी, फिर आप भी सोचण लग जाने चल आ भी खरीदना छड्ड दांगे, आ भी खरीदना छड्ड दांगे, ठीक है। बोथ वेज नाल जांदा है, जे वध है तो बंदा ये सोचण लग जांदा भी मैं किहड़ियां प्रोडक्ट या सर्विस खरीदूँगा, जे घटदा है, ठीक है, तो बंदा ये सोचण लग जांदा फिर मैनूं किहड़ियां चीज़ां खरीदणियां बंद करनियां पैणगियां। नैक्सट देखो राजे, कंज्यूमर लिक्विड एसिड। लिक्विड एसिड तुहानूं पता ही है राजे की आ जांदा इहदे विच, बैंक बैलेंस आ गया, ठीक है, कैश आ गया, ठीक है, कोई शेयर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए। हुण जे तां किसी कंज्यूमर को लिक्विड एसिड काफ़ी है, ठीक है, सो ओहदा मोस्टली बिहेवियर की हुंदा है आ भी खरीद लो, आ भी खरीद लो, आ भी खरीद लो। हुण जे किसी परसन कोल कैश लिक्विड एसिड्स घट होंदियां ने या नहीं होंदियां, है ना, फिर वो सोचदा कैश तो है नहीं, हुण मैं की परचेज करा, ठीक है। सो लिक्विड एसिड्स ते भी डिपेंड करता है कि कस्टमर कोल किन्नियां ने। प्लस इहदे विच राजे ये भी आ जांदा है कि किसी का नज़रिया किहो जिहा, ठीक है, भी उन्होंने जे ऐ हुंदा भी हाँ जे मेरे को अज पैसा आएगा तो मैं अज ला ही देना, ठीक है। कईयां नूं ऐ हुंदा भी नहीं जे पैसा आएगा तो सांभ लो फ्यूचरली, भी अज सारे का सारा खर्च नहीं करना, ठीक है। मेन तुसीं किहदे नाल स्टडी करना, बैंक बैलेंस ते कैश नाल, ठीक है। अज की डेट वैसे मैनूं लगदा नहीं इन्ना रैफर करदा, क्योंकि सीधियां बैंक ट्रांजैक्शन के बेस ते भी हो जाता है, बट स्टिल चलो पॉइंट है हुण। नैक्सट देखो राजे, कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट च हुंदा राजे कि परसन नूं उधार किन्ना मिल सकता है, ठीक है, किन्ना को उधार ते चीज़ां मार्केट चों लै सकता है। जे तां उधार ते ज़्यादा चीज़ां लै सकता है, ठीक है, फिर की है वो ज़्यादा इन्वैसट करता है, ज़्यादा परचेज करता है, ठीक है। जे उन्होंने उधार घट मिलता है फिर वो की है घट खरीदूगा, जिन्ना उहदे कोल इनकम हैगी है उन्ना ही खरीद पाऊगा, ठीक है। चलो ये सीगे राजे इकनॉमिक डिटर्मीनेंट्स, ठीक है। हुण आपां करदे हां साइकोलॉजिकल डिटर्मीनेंट्स, ठीक है। इन्हां नूं मैं लिखदी हां एज PD, ठीक है, साइकोलॉजिकल डिटर्मीनेंट्स। इन्हां विच पहला आ जांदा राजे मोटिवेशन। मोटिवेशन विच आ जांदा है कि परसन नूं की लगदा है भी उन्होंने ये चीज़ लैनी चाहिए है कि नहीं लैनी चाहिए, ठीक है। फिर उहदा कोई जिहड़ा मोटिव है वो रैशनल है कि इमोशनल है, पॉजिटिव है कि नैगेटिव है, ठीक है। ये सारियां चीज़ां किहदे विच आ जांदियां, मोटिवेशन च आ जांदियां, जिहड़ियां नूं ये कहंदियां भी तू पर्टिकुलर आ प्रोडक्ट खरीद या ना खरीद, ठीक है। जे हुण सपोज किसी परसन नूं रिक्वायरमेंट है एक प्रोडक्ट की, ठीक है, तो वो खरीद नहीं रहा उन्होंने, ठीक है। हो सकता उसकी मोटिवेशन ये होवे कि नहीं यार मेरा सरता ये बिना मैं नहीं लेना, ठीक है। वो केड़ी मोटिवेशन है, नैगेटिव मोटिवेशन है, ठीक है। जे हुण परसन किसी नूं रिक्वायरमेंट नहीं है किसी चीज़ की, बट वो फिर भी किसी दे इन्फ्लुएंस चा के लै लैंदा, ठीक है, तो वो केड़ा मोटिवेशन है, वो इमोशनल मोटिवेशन है,
ठीक है। जे ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ तो रिक्वायरमेंट ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ प्रोडक्ट ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ मोटिवेशन है, रैशनल मोटिवेशन है। ठीक है। तुसी मोटिवेशन वालियां 5 स्टेजेस कीतियां होंगियां ना, मैस्लो वालियां, फिजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड, अस्टीम नीड, सैल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, है ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਥਾਟਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੁੱਡਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੁੱਡਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਨੋਨਡ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਇਹੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਲਰਨਿੰਗ। ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਵਿਚਿੰਗ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੋਇਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੋਇਲਟੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਵਿਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਵਿਚਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੋਇਲਟੀ ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਵਿਚਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਹੁਣ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੀਪਲ, ਪਲੇਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਥਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੇ।
ठीक है। नैक्सट देखो राजे अपने लास्ट आ गए, लास्ट आ गए अपने सोशोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, एस डी विच राजे फस्ट आ जाता अपना फैमिली। ठीक है, कि सोसाइटी विच अपनी सोशोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स पहला आ जाएगा फैमिली। फैमिली विच आ जाएगा राजे कि अपनी फैमिली किहो जी है। ठीक है, किहो जिहा आपां नूं परचेज करना सिखाया गया, किहो जिहियां चीज़ां नूं इवैलूएट करना सिखाया गया, किन्ना चीज़ां 'च इन्वैस्ट करना सिखाया गया। ठीक है, छोटे हुंदियां तो किहड़ियां चीज़ां आपां परचेज करदे आ रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ां किहदे विच आ जांदियां, फैमिली का पार्ट बनदियां। ठीक है, प्लस इहदे विच ये आ जाएगा जिवें फैमिली विच जिहड़ियां लेडीज़ हुंदियां, ठीक है, वो की डिसाइड करदियां कि घर विच किहो जिहा खाना बनूगा, किहो जिहे कपड़े पहने जाणगे, किहो जिहा इंटीरियर डेकोरेशन होऊगा, किहो जी ज्वैलरी होऊगी, है ना। जिहड़े मेल मैंबरस हैं वो की डिसाइड करते हैं कि किहो जिहे कपड़े होणगे, एजुकेशन किहो जी होएगी, इंश्योरेंस करानी है कि नहीं करानी। बच्चे की डिसाइड करते हैं कि खेडण वालियां चीज़ां किहड़ियां लिआउणियां ने। ठीक है, टीवी किहो जिहा होना चाहिए है, या फिर जिहड़ियां टैक्नोलॉजियां दी चीज़ां ने वो किहो जिहियां होणियां चाहिदियां ने। सो ये सारा किहदे विच डिसाइड हुंदा, एक अलग अलग फैमिली का इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ां डिसाइड करता है, अलग अलग रोल हुंदा। ठीक है, प्लस ये भी है कि तुहाडी फैमिली किहड़ी चीज़ इन्वैस्ट करती है, किहड़ी चीज़ पैसा लाना पसंद करती है, किहो जिहा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करती है ना। उवें दा ही कस्टमर पसंद करता है। मतलब जो वो आप ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਮੋਸਟਲੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ठीक है। रैफरेंस ग्रुप विच की आ जाता राजे सर्कल आउटसाइड योर फैमिली। ठीक है, ये आ जाऊगा तुहाडे फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ठीक है, ठीक है, कौन आ जाएगा, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स या तुहाडे प्रोफैशनल जिहड़े नाल दे परसन हुंदे हैं। ठीक है, उन्हां दे की विचार है प्रोडक्ट दे बारे। ठीक है, उन्हां दे की फीडबैक है या वो तुहानूं की दसदे हैं, है ना, तो वो की चीज़ां लैनियां पसंद करते, उन्हां दे की ओपीनियन है। ठीक है, उहदे बेस ते ही तुहाडा ओपीनियन बन जाता हुंदा ना, कि जिहदे नाल तुहाडे फ्रेंड दी बनदी है तुहाडी भी उहदे नाल ही बनदी है ना। सेम चीज़ किहदे नाल हुंदी है, प्रोडक्ट एंड सर्विस नाल हुंदी है, कि जिहड़ी चीज़ तुहाडे फ्रेंड्स नूं पसंद आती है उही तुहानूं पसंद आती है। ठीक है, सो रैफरेंस ग्रुप विच कौन आ जाता है, वो सोशल सर्कल जिहड़ा तुहाडा फैमिली तो बाहर हुंदा। ठीक है, जिवें फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ठीक है, कलीग्स कौन, जिहड़े जिथे तुसीं काम करदे उत्थे दे जिहड़े तुहाडे नाल दे बंदे हुंदे, जिवें मेरे कलीग्स कौन हो गए, अनु मैम, अमृत मैम, सोनिया मैम। ठीक है, उन्हां दे जिहड़े ओपीनियन है वो मेरे ते भी की होणगे, हावी होणगे या मेरे ते वो असर करनगे। ठीक है, वो मेरे लिए की है, एक तरह का रैफरेंस ग्रुप है। ठीक है, नैक्सट देखो राजे ओपीनियन लीडर्स हो जाते हैं राजे कि जिमें कोई परसन एक पर्टिकुलर फील्ड में जानिया जाता है, जिमें जिहड़ा MS धोनी है। ठीक है, उसका नाम है पूरी इंडियन क्रिकेट विच, है ना, जिमें सचिन तेंदुलकर का भी है, विराट कोहली का भी है ना। सो स्पोर्ट्स नाल रिलेटिड जे इंडिया विच कोई भी गुड वेचनी होवे तो उहदी एडवरटाइजमेंट इन्हां तिन्नां चों किसी एक तो कराउंदे हैं, है ना, ताकि लोकी, क्योंकि लोकी जिहड़े स्पोर्ट्स चों इन्हां तो प्रभावित है। ठीक है, जो ये चीज़ां करनगे लोकी इन्हां नूं वेख के उही चीज़ां करनगे। ठीक है, जिवें बूस्ट एनर्जी ड्रिंक है जिहड़ा मिल्क च दुध च मिला के पींदे है ना, ਉਹਦੀ किहदे तो एडवरटाइजमेंट कराते हैं, सचिन तो धोनी तो, है ना। वो काहदे लिए है, ताकि लोकी उन्होंने देख के वो प्रोडक्ट खरीदन। ठीक है, इन्हों की कहा जाता है, इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं किसी होर दियां चॉइस नूं। ठीक है, मोटिवेट करते हैं भी जो असी काम करते हो तुसी भी खरीदो। ठीक है, इन्हां दा मतलब सोसाइटी च रोल ही इहो जिहा हुंदा है, या इन्हां दी इमेज इहो जी हुंदी है कि लोकी इन्हां नूं फॉलो करते हैं।
ठीक है। वो कौन होंगे अपने ओपीनियन लीडर्स, जिमें फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स तो एडवरटाइजमेंट कराते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसिज की, है ना। सेम वे नाल वो भी एक तरह के की है ओपीनियन लीडर्स ही हैं, ठीक है। उन्होंने होर आपां की कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। नैक्सट देखो राजे सोशल क्लास एंड कास्ट, ठीक है। सोशल क्लास एंड कास्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ ਨੇ, ਰਿਚ ਕਲਾਸ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਪੂਅਰ ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਪੂਅਰ ਕਲਾਸ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਿਚ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਸ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਕਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਨੀ ਕੂਪਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੰਡਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਕੋਲ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਵੀਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰਸ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਰਾਜੇ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਟਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਟਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਿਆ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਬੌਰਨ ਅਪ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ 'ਚ ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮਸ 'ਚ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ।